ٹھیک ٹھاک ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک رہے گا اللہ تعالیٰ نے. تو میں مجھ سے کرتے ہوئے کہوں گا باتیں تو میں نے آپ نے ابھی چل جوڑنا میں نے جو معیشت کے مطلب کی بات کرنی تھی جو ضروری تھی اس کی مختصر کروں گا تفصیل سے بعد میں کریں گے. الزامات جو سیاستدانوں نے ایک دوسرے پہ لگائے اس کی بات کرنی تھی اور اس میں عمران کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی جس میں میرے بیٹوں کے مطلب باتیں کی گئی اس کی بات کرنی تھی. سب سے شروع میں نے یہ کہوں گا جو آئین میں ہمارا لکھا آئین میں میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں جو کہ مطابق اس کی مزدوری لے کر مزدوری کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اس کو پھر بھی میں نے اس کو شروع میں سب سے پہلے آئین میں ہماری چیزیں ہوں گی اس کو لکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں سچ کو اور زبان کو دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی عام ہو چکی ہیں. سچ بولنا بھی جو آج کل گناہ بنتا جا رہا ہے تو سچ بولنا بھی سمجھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جھوٹے کام جو سچ یہ میں اور دوسرا زبان کے استعمال کو جس طریقے سے کیا جا رہا ہے گندی گالیاں بھی دی جاتی ہیں ایک دوسرے کو گالی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دو چیزیں سچ اور زبان کو استعمال جو ہے اس کا جو قرآن شریف میں لکھا ہے ڈیفینیشن لکھی گئی ہے اس کو قرآن شریف کے مطابق ہم اس کو حل کریں گے اور اس کو عمل کرانے کی کوشش کریں گے. باقی بیٹوں کی باتیں کی گئی اس سے پہلے میں معیشت کی بات تو دوسری بات میں کر شہر میں جا کے ان کی بات ضرور کریں. یہ باقی ٹھیک ہے نام کرنے کی کوشش بھی گئی لیکن میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کسی موقع پر مجھے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا اور آج تک جب سے میں نے منع کیا اس طرح کے الزامات جو لگائے جا رہے ہیں اس کا آپ جواب نہ دیں تو نہیں دیا. الزامات لگانے والوں کی اپنی حیثیت مذہب کو بتا دیں لیکن ان کی بھی کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں دو چیزوں کا آپ کو سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جو ضروری ہے. ایک عمران سے ملاقات کر کہہ رہے ہیں بار بار اس میں میرے بیٹوں کو بھی شامل ہے. دوسرا سیاستدانوں کو میں راجیہ میں اس کی بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا. سیاستدانوں میں الزامات اور معیشت کا جو کیا جا رہا ہے یہ سیاستدان جو ہے نا ہمارے یہ سارا الزام جو ہے نا ہماری معیشت کا تباہی کا ذمہ دار جو ہے وہ سیاستدانوں کو گنا جائے گا اور اسی کے ذمہ دار کو اپنا ثبوت دے گا. سب نے بچ جانا ہے سیاستدانوں نے بچ جانا ہے تو سارے الزامات ان کے اوپر لگے ہیں. ان کے بھی بچنے کی ضروری ہے وہ اپنا عمل ٹھیک کریں اور ٹھیک طریقے سے عوام میں چیزیں لے کے جائیں بلکہ ان کو غلط فہمی میں نہ جائے. اب تفصیلات میں جو بڑی دیر لگے معیشت کی تفصیلات میں جائے گا وہ اس کے اوپر میں کروں گا لیکن اس میں صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو کسی طریقے سے بھی اگر رکانا گیا تو یہ اتنا مہنگا ہو جائے گا کام جو یہ کیوں آپ کو یہ آرمی چیف کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا. یہ ہم سیاستدانوں کا قصور ہے. اگر ہم سیاستدان سارے جو ہیں چاہے وہ حکومت میں ہو جائیں حکومت کے باہر ہو اگر وہ ایک ہو جائے تو ہم کیا میسج دیتے دنیا کو کہ ہم ایک ہیں تبھی انہوں نے اپنی پالیسی بدلی. لیکن آرمی چیف کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا اور سوال کرنے پڑے. کیا سیاستدانوں کا فرض نہیں ہے آرمی چیف کو اس خاص سے روکنا پڑے ہم خود حل کرنے کی کوشش کریں. یہ اور اسی طریقے سے اور کئی چیزیں ہیں جو لانی پڑیں گی. اب چھوٹی سی میں مثال دوں گا کہ اس وقت جن لوگوں پہ الزامات لگائے گئے ہیں سارے الزامات وہ اکٹھا کر دیا جائے تو ایک سال کی جو میں نقصان ہو رہا ہے ہمارے ملک کو ایک بھی فارغ چیز کا ہے کوئی پورا آ جاتا ہے. ہم سارے لوگوں کو ہر جگہ ہر روز بات پڑی ہوتی ہے فلاں اس نے کہا گیا فلاں اس نے کہا گیا فلاں اس نے کہا
اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی، ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے علاوہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی اور فیصلے جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہائی کورٹ کے فیصلے وہ میرے پاس ہیں جو ہمارے اوپر الزام لگائے گئے تھے. ہم نے یہ سوچا کہ چلو ہائی کورٹ میں چلتے ہیں، کیا کر وہ کہتے ہیں کہ اتنے حساب سے چل رہے ہیں کیسے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. بڑے اتفاق کے بعد میرے پاس ایک کاپی بھی موجود ہے، آپ کو چاہیں گے بڑے سکتے. 20 سال پرانا کیس ہمارے دونوں میرے خلاف چلتا رہا. 20 سال ڈیٹے بھی لکھی ہوئی ہے اور ججی کا 2 ججی نے فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ 20 سال یہ دراصل میں نے بڑے گئے تھے ایکسٹینشن کے لیے میری 6 مہینے اور دیے ہیں مجھے تبدیل کر رہے. جج نے کہا 20 سال ہو گئے وہ کیس دیکھے ہوئے، 20 سال سے کیس چل رہا ہے، 6 مہینے میں آپ نے کیا کرا ہمارے لیے دکھا دیں گے. تو یہ جج نے اس کو ختم کر دیا کیس کو. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں جن کا کسی تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا. اور ملاقات یہ بھی اس میں آیا گیا، یہ بھی ہمارے خلاف یہ چیز ہوئی کہ ہمارے جو بچے ہیں کرپشن کے الزام لگائے گئے. سب سے پہلے میں اور چیمہ صاحب دونوں گئے اس وقت ریاض کے پاس اور میں نے عمران کے پاس اور میں جا کر کہا یہ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہے مجھے کے خلاف انہوں نے بڑی باتیں کی. میں نے کہا یہ اس کے خلاف باتیں آتی ہیں باقی چیزوں کو الزام. تو یہ کام چیمہ صاحب میں کیسے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا دونوں کو کہ آپ جیسے غصہ ہے سال کو یہ میں بنا لیتا ہوں، اس کو نہیں بناؤں گا اس کے خلاف بہت چیز. تو میں کہا اس کو سب چیزوں کا جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہوگا کہ ہم کو بنا لو تو اسی کو ہم نے رہنے دیا، کوئی چارج نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ چلتا رہا. میں نے کہا کہ آپ سے یہ ہم ثبوت نہیں مانگتے. آپ تو لوگ ثبوت مانگتے ہیں، یہ میں ثبوت دیں کہ ہم نے یہ کیا کہ نہیں. آپ ثبوت نہیں مانگتے، آپ سے ہمیں ٹائٹل بتا دیں کہ اس ٹائٹل کے ساتھ جن کو بات میں آئے گئے کہ انہوں نے کوئی گاڑی چوری کی ہے، ڈھانگے چوری کی، سیکل چوری کی، تو کیا انہوں نے کیا ہے جو موجود کے خلاف ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ چیمہ صاحب نے پوچھا کہ کتنے دیر تک آپ بتا دیں گے. تو انہوں نے کہا 7 دن. انہوں نے کہا 7 دن کے اندر آپ کو بتا دوں گا. اور 7 دن آج گزر چکے ہیں، کوئی چیز بتائی نہیں. اس کے بعد اور انہیں چیزیں دیکھنے کے بعد من کوئی غریبی میں آ گیا. ساری چیز کا مطلب ہے ساری چیزیں غلط ثابت ہوئی، نہیں ایسی چیزیں تھیں اس کے بعد انہیں ذہن میں بنا دیا. باقی اس کا باری تو نہیں کہہ سکتے. جب یہ وقت آیا مجھے کو پڑے گا تو سب لوگوں نے کہا یہ چوئی صاحب میں کیسے یہ سارا نام آ گیا. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں حتمہ کہنے کو چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی اس بات نہیں کی کچھ بھی کسی کو نہ نواز شریف کو نہ شہباز شریف کو نہ کسی اور کو. یہ زرداری صاحب خود میرے گھر آئے تھے، رات صاحب انہوں نے کہا کہ وہ جو وزیر میں آ گئے وہ آپ کو مارا ہوا. انہوں نے اردو کا میں کہنے کی روٹین اسی طریقے سے چیمہ صاحب نے مجھے کہا کہ غصے کرے نہ غصے کرتے ہوئے یہی بتاؤں گا کہ چیزیں بہت زیادہ دکھ رہی ہیں. کسی کو بدل نے کہا کہ یہاں گروپوں میں آ گئے تو مجھ سے یہ چیزیں لیں. آپ کو ساری کافی بھی دیا کر دیتا ہوں، اس میں جو امراض ہیں وہ تفصیلات بھی بتا دیتا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے شروع ہوگا. جی اب صرف اگر آپ 2 منٹ دے دیں جس مقصد کے لیے، اس کے بعد آپ سوالات کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ آج جس مقصد کے لیے آپ کو تکلیف دی گئی تھی، بہت سارے ساتھی دوستوں نے، بہت سارے ہمارے سیاسی کارکنان، ہمارے عہدیداران وہ کافی ڈسٹرب فیل کر رہے تھے کہ جی یہ جو کچھ لاہور میں ہوا ہے، جس طریقے سے
चौधरी शुजात साहब को सदारत से अलहदा किया गया है, मुझे सेक्रेटरी जनरलशिप के अहदे से अलहदा किया गया है। तो मैंने एक दो टॉक शोज में ये जिक्र किया था कि मेरा कोई इशू नहीं है। मुझे तो आधी जुबान से भी कोई कहेगा तो मैं सेक्रेटरी जनरलशिप इसलिए भी छोड़ दूंगा कि जिस ओहदे पे आपको काम ना करने दिया जाए या जिसके साथ आप इंसाफ ना कर रहे हो उसके साथ चिमटे रहने का कोई फायदा नहीं है। पहली बात तो ये है। लेकिन चौधरी शुजात साहब को सदारत से हटाना ये तकरीबन नामुमकिन है। किस लिए नामुमकिन है कि एक आदमी पार्टी का बानी है, उसने पार्टी की बुनियाद रखी, उसने पार्टी को 22 साल चलाया और आज पंजाब का एक ओहदेदार उठकर मजलिस आमला का इजलास भी बुला लेता है, उठकर वहां उसकी सदारत भी कर लेता है और मरकजी ओहदेदारान ये आपके सामने बैठे हुए हैं, ये सिंध के हमारे सदर बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारे KPK के सदर ये बैठे हुए हैं महबूबुल्लाह जान साहब, इसके अलावा हमारे ये गिलगित बल्तिस्तान के सदर वो बैठे हुए हैं आपके सामने बिल्कुल ये सूट वाला टाई वाला साहबान हमारे, और इसके अलावा हमारे ये खवातीन की हमारी और पाकिस्तान की ये MNA भी है हमारी, और ये चेयर, मेरा मतलब है कि चारों सूबों के बलूचिस्तान के ये बैठे हुए हैं हमारे साथ। अब बात ये है कि तमाम ओहदेदारान मजलिस आमला, इनको मजलिस आमला के अरकान के नामों का नहीं पता होगा, इनको ये नहीं पता होगा। अब टेलीफोन शुरू हुआ है पिछले 2-3 दिन से, आप लाहौर आ जाएं, आपको फलां होटल में ठहराया जाएगा, आपको ये होगा फलां होगा, और हमने मजलिस आमला का इस तरह काम नहीं होता। काम ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चौधरी शुजात साहब एक इज्जत वाला नाम है, चौधरी शुजात हुसैन एक वकार वाला नाम है। ये जो जिक्र कर रहे थे कि इमरान खान के साथ पास में इनके साथ गया था, वो बज़िद था कि चौधरी सालब को आप वजीर बनवा लें, मैंने वजारत नहीं दे दी किसी और को। और ये बात फिर इन्होंने की कि जब तक मेरी जिंदगी है इस हुकूमत में वजीर बना तो वो बनेगा और कोई नहीं बनेगा, और तुम्हें बताना पड़ेगा हमें कि एक प्लीज कि मैंने कोई जिद नहीं की। हाँ नहीं। और बात यह है कि देखें इस तरह काम नहीं चलता। हमारी अभी भी रिक्वेस्ट है कि ये जितना पंडोरा's बॉक्स खोलोगे ये आपको तकलीफ होगी। मैं पिछले 20 साल से पार्टी के अमूर का काफी हद तक जिम्मेवार हूं। बेहतर यह है कि बजाय इसके कि इल्जामात लगाना कि जी इस आदमी ने हमारी पार्टी डिवाइड कर दी है, आज इत्तेफाक से आप बैठे हुए हो, ये चौधरी साहब शुजात साहब बैठे हुए हैं, मैंने इनकी हर दफा मिन्नत की कि कोई ऐसा काम ना करना जिससे खानदान में बंटवारा हो, और इन्होंने मुझसे वादा किया, शुरुआत उन्होंने की। आज वो कह रहे हैं कि जी इसने फैमिली डिवाइड की, आज वो कह रहे हैं कि जी चौधरी साहब की सेहत जो है वो इनके फैसलों पर असरअंदाज हो रही है। आज वो कह रहे हैं कि जी तारिक बशीर सीमा साजिशी है, सालिक हुसैन साजिशी है। अब देखें कौन बातें कर रहे हैं, लुक हू इज टॉकिंग। और इससे ज्यादा तज़हीक किसी शरीफ आदमी की नहीं हो सकती कि आप किससे बातें करवा रहे हो, किसको आप चाबी मरोड़ कर आगे कर रहे हो कि जाओ और आज जाकर ये करो। फर्क हुआ क्या है? हुआ ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान तशरीफ लाए चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिलने, इधर ही इसी घर में। अभी वो मीटिंग चल रही थी, वो 1.25 घंटा बैठे रहे, बड़े अच्छे माहौल में इनकी आपस में बात होती रही, जो भी हुई होगी। ये 5-6 दिन, जिस दिन ये हुआ होगा उसी दिन की बात कर रहा हूं। और ठीक उनके जाने के 10 मिनट के बाद टीवी पे टिकर चलने शुरू हो गए कि मजलिस आमला का इजलास हो गया और सदर और सेक्रेटरी को वो से फारिग कर दिया गया। कोई ना इजलास हुई, 2 नंबर कार्रवाई भी नहीं, ये 20 नंबर कार्रवाई है। और ये इनको फेस करनी पड़ेगी, ये मत समझेंगे इनको फेस नहीं करनी पड़ेगी, इनको फेस करनी पड़ेगी इसलिए कि इनको कोई इख्तियार हासिल नहीं है। मैं सिर्फ ये पोजीशन क्लियर करना चाह रहा था कि तमाम ओहदेदारान आपके सामने, मुझे नहीं पता वो किसको फोन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसको बुलाकर किसको किस डेट में उन्होंने क्या कार्रवाई करनी है, क्योंकि वो 2 नंबर कार्रवाई 20 नंबर कार्रवाई के चैंपियन है। लिहाजा मैं अभी भी उनको यही कहूंगा कि होश के नाखून लें, अक्ल के नाखून लें, अपने खानदान का मजाक न बनवाएं, अपने घर का मजाक न बनवाएं। ये पार्टी है, इस पार्टी को तकसीम करने की उन्होंने जसारत की है, अपने खानदान को डिवाइड करने की उन्होंने काविश की है। अभी भी होश के नाखून ले लें, ये इक़्तिदार आनी जानी चीजें हैं, बड़े इक़्तिदार हमने। और मेरे ख्याल में चौधरी परवेज लाई से ज्यादा किसी को नहीं पता कि हम कितना मरबूब होते हैं इक़्तिदार से, उनको सब पता है, सबसे ज्यादा उन्हीं को पता है
کہ ہمیں کتنا ایک امپریس کرتا ہے اقتدار، ہمیں نہیں کرتا. یہ 3.5 سال میں نے عمران خان کو کرٹیسائز کیا اور بہت سارے صحافی مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے وزیر بھی تھے اور یہ کیا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں شخص. میں نے ان کو 50 دفعہ کہا کہ میں اس کا وزیر نہیں رہنا چاہتا. یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، یہ شخص نالائق ہے، نااہل ہے، یہ بات کچھ کرتا ہے اور باہر آ کر کوئی بات کرتا ہے. تو پھر میں نے کہا نا کہ اس کو ان باتوں کو بند رہنے دیں آپ. یہ جتنا وہ چلیں گے ہم ان کے پیچھے چلتے آئیں گے اور نقصان ہوگا اس لیے کہ بہت ساری ایسی باتیں کھلیں گی جو نہیں کھلنی چاہیے. بہت ساری ایسی باتیں اخبارات اور میڈیا کی زینت بنے گی جو نہیں بننی چاہیے. میری یہی گزارش ہے. اب ناؤ ہاؤس از اوپن، پلیز آپ چوہدری صاحب سے یہ بتائیے ایک سادہ سی سیدھی سی بات ہے کہ کیا ان لوگوں کے خلاف آپ ریفرنس لے کے نااہلی کا الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں یا نہیں؟ سر ایک میں گزارش کرتا ہوں کہ ابھی ڈیٹیلڈ ججمنٹ سپریم کورٹ کی، کیونکہ سپریم کورٹ نے عدالت عالیہ نے اس پہ جو ڈیسیژن کیا ہے انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر قانونی قرار دی ہے. ہاں وہ ایک دفعہ ڈیٹیل آ جائے فیصلہ اس کا، اس کے بعد ہمارے وکلا، ہماری لیگل ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. جانا پڑا تو ہم بالکل جائیں. آپ کے گھر میں رہے اور 5 گھنٹے میں کیا ایسے فیصلے ہوئے جس کے بعد آپ نے خط لکھا چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف ووٹ دینے کے لیے؟ کہ کیا کنسپائریسی ہوئی تھی یا اس میں کوئی واقعی اختلافات وہیں سے بنیاد بنے؟ پہلی بات تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خط پڑھوا دوں گا. دوسری بات میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ، کوئی کسی کے گھر جائے تو کیا یہ حدیث ہے کہ کانسپریسی ہونی؟ نہیں، ویسے کوئی نہیں جا سکتا کوئی کسی کے گھر. دیکھو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں، اور زرداری صاحب کے ساتھ یہ بھی زرداری صاحب کے گھر اس وقت جایا کرتے تھے جب ہم نے ڈپٹی پرائم منسٹر بننا تھا، یہی جایا کرتے تھے. یہ ابھی آپ کے میڈیا کے کس چینل کا میں نام لوں؟ چودھری شجاعت صاحب اور میں مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے، چودھری شجاعت صاحب اور میں آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے، چودھری شجاعت صاحب اور میں ہم نے نون لیگ کے زوما سے میٹنگ کی. تو آپ کے کس چینل کا نام لوں؟ انہوں نے کہا جی دیکھو جی ایک بیمار آدمی کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں، چیف منسٹری کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. اور آپ سب لوگ گواہ ہو ان چیزوں، سب لوگ گواہ ہو آپ ان چیزوں کے. لیکن جی ان کو جی پلیز. چور صاحب میرا 2 پارٹ آپ سے کوشچن ہے. پہلا تو میں یہ کہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور مہربان خاندان سیاسی جو ہے وہ اس کا بٹوارا ہو گیا، جس کو پاکستان کے طول و عرض میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ خاندان دوبارہ سے متحد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی قوم اس کو متحد دیکھنا چاہتی ہے. نمبر 1 آپ کے حوالے سے. دوسرا یہ میرا سوال ہے، آپ کے حوالے سے ایک بیان آیا کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں، میں ان کو نہ نہیں کر سکا. کیا خط لکھنے کے لیے فوج کی طرف سے آپ کا کوئی دباؤ تھا؟ بھائی جان پہلی بات تو پہلا جو پارٹ ہے آپ کا چوہدری صاحب اگر جی چوہدری صاحب کے بہاف پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. پہلا جو آپ کا پارٹ ہے، آپ نے کہا ہے کہ کیا خاندان کبھی اکٹھا ہو سکتا ہے؟ خدا کرے یہ آج ہی اکٹھا ہو جائے. ہماری دعا ہے، ہمارا ہر عمل یہ ثابت کرے گا. ہمارا عمل ہی ہے جو آج تک ثابت کر رہا ہے کہ ہم نے کسی چیز میں پہل نہیں کی. باقی رہ گئی بات کہ اسٹیبلشمنٹ، یار یہ اب آپ کوئی خبر چپ جائے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، اپنا کسی چینل پہ، تو اس کی صفائیاں بھی ہمیں نہیں دینی ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے پرانے مراسم ہیں. تو اس طرح نہیں، تھوڑا سا ان کے اسٹیچر کا خیال کر لیں کہ ساری زندگی ایک واحد شخص ہے جس کو آج بھی لوگ عزت کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کی وفاداری، ان کی شرافت، یہ دس از بیانڈ ڈاؤٹ. چیمہ صاحب کیا بطور صدر چودھری شجاعت حسین صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں 20 نمبر کارروائی ہوئی ہے کامل علی آغا اور گروپ کے خلاف کوئی تحقیقی کارروائی کریں گے؟ اور سیکنڈ، چودھری وجاہ حسین نے اور ریکارڈ کیا ہے کہ چودھری خالد صاحب نے زرداری صاحب سے ڈالر مانگے، اس کا بھی کوئی ان کے پاس کوئی ایویڈنس؟ یار دیکھیے ایک سیکنڈ جی چودھری صاحب سر تو میں انہوں نے اپنی زبان سے سمجھانا سمجھ آ جائے گا. میں بھائی جان میں اس میٹنگ میں شامل تھا. اب میں نے ریسیو کیا تھا زرداری صاحب کو، اور ان کے
सी ऑफ करने तक मैं उधर बैठा हुआ था। मैं आपको, अगर आप मुझसे इस बात का हल्फन भी पूछेंगे ना, हल्फन भी, तो सालेक हुसैन साहब ने पूरी मीटिंग में ये तो शायद कह दिया हो कि सर ये चाय लें, ये चीज़ लें, इसके अलावा इसने कोई बात नहीं की। जब भी जरदारी साहब चौधरी शुजात साहब को मिलने आते हैं या चौधरी शुजात साहब जरदारी साहब को मिलने, यार इन दोनों की आपस की बातें होती हैं, हम भी शामिल नहीं होते, लेकिन वो चूंकि समझदारी का तकाजा ये होता है कि अगर एक लीडर दूसरे लीडर से एक मीटिंग करने आया है तो जिधर हमारी ज़रूरत होगी हमें बुला लेंगे, हम बाहर आकर बैठ जाते हैं, जिधर हमारी ज़रूरत होती है हमें ये बुला लेते हैं। ऐसी कतई कोई बात नहीं। और इतनी अफसोसनाक बात है, इतनी, मैंने कहा ना कि इन बातों को बंद रहने दो। ये ज़्यादा सोना चीज़ जो है ना, जो मेरे सामने आई वो ये है आपके नाम के लिए कि मिजाज ने ईद वाले दिन वादा किया था कि मैं इसको पब्लिकली माफी मांगूंगा, माफी के लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, मैं और मेरा बेटा जाकर माफी मांगे, लेकिन वहाँ पर हम इंतजार करते रहे ईद वाले दिन और वो बीमार था। इसके बाद अब जिस दिन तक वो माफी नहीं मांगेंगे उस दिन तक ये काम नहीं चलेगा। जी चौधरी शुजात साहब से क्वेश्चन है जी आप सवाल करें ना। मैं चौधरी साहब आपसे सवाल है मेरा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में बनाई गई काफ लीग अगर टूट भी गई है तो किसी को अफसोस क्यों होना चाहिए? यार टूटी है, कहाँ से टूटी है वो कह रहे हैं, कहाँ से टूटी है? उन्होंने आपका सवाल पसंद नहीं किया, वो कह रहे हैं कहाँ से टूटी है, तो किसी को कहाँ टूटी है? कह रहे हैं ना उसका बाजू टूटा है ना उसकी नहीं यार खैर जाओ यार उनके बाद जी। क्या ये अख्तलाफ कुछ सियासी नहीं है? सियासी नहीं है ये अख्तलाफ के बाद में ये अल्लाह यार तेरी ज़बान मुबारक करे सियासी होना, असी उजड़ चले हैं, तेनू सियासत भी दसदी है, अल्लाह करे सियासी हो यार, हम सुबह इकट्ठे हो जाएं। अब तो देखो ना, अब तो कोई अमर माने नहीं है ना इकट्ठे होने में, सूबे में वजीर आला वो है, ऊपर हम हुकूमत का हिस्सा है, अब किस बात की शर्म है? अब तो हमें सुबह इकट्ठे हो जाना चाहिए ना। हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हमारी तरफ से क्या रुकावट है? आप जहाँ ठहरे हुए हैं उधर एक तरफ मैं रह रहा हूँ, इधर प्रदेश साहब का कमरा है, वो कहिए अभी यहाँ पर दावत देते हो यहाँ आज अगर हमारे जी हाँ साकिब सेवा साहब मेरा सवाल का जवाब कोई साहब देंगे, आप नहीं देंगे? हाँ पुट्ठा ना करी ना। नहीं सीधा करें। हाँ चौधरी साहब मैंने पूछना ये था कि आपने कहा था कि मैं गुजरात आके बताऊंगा कि मेरे बेटों का जो हल्का है वो कौन सा है। आप गुजरात शहर से एमएनए का इलेक्शन लड़ते रहे हैं, जहाँ के बाद में चौधरी परवेज लाई और अभी मोहनस लाई एमएनए है, तो क्या अगले इलेक्शन में चौधरी सालिक हुसैन जो है तो मोहनस लाई के मुकाबले में आपकी सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे? मुकाबले भी याद होता है हमारे घर की बात जो मर्जी खड़ा हो जाएगा। और एक मिनट मेरे शहर का साथी है, लग गया है वहाँ से 60,000 की लीड से जीता था ये। सर ये बताएं कि आपकी ख्वाहिश भी है कि मुस्लिम लीग सारी इकट्ठी हो जाए, तो क्या नून लीग और काफ लीग का मर्जर हो सकता है आगे जाके? यार इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट। अभी देखो हम एक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है और हम कुछ दिन गुजारने यहाँ पर नहीं आए, हम बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ, बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आए हैं कि हमने, और पहले अनाउंस किया था कि हमने इमरान खान को वोट नहीं डालना। ये इट वाज वेरी क्लियरली अनाउंस्ड, किसी को अभाव नहीं होना चाहिए और आज के दिन तक खड़े। और यही वजह है कि हमारे घर में भी इसका असर हुआ, हमारी जमात पर भी इसका असर हुआ, लेकिन चौधरी शुजात साहब ने इसी जगह पर, इसी कुर्सी पर बैठकर, मैं आपको दयानतदारी से बता रहा हूँ, इसी कुर्सी पर बैठकर हर चीज़, तमाम मुआहदा जात हुए थे इसी कुर्सी पर बैठकर, इसी कमरे में। और सुबह उठकर जब तब्दील किए गए तो उसके बाद चौधरी साहब ने सबसे पहले, आप हैरान होंगे कि इन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि तुम कैबिनेट से रिजाइन करो। ये मुंह पे बैठे थे, हमने रिजाइन कर दिया। इन्होंने कहा कि आपने इमरान को वोट नहीं, मैंने कहा जी मैंने तो पहले ही नहीं डालना था, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चे से कहें। उन्होंने उसको बुलाकर कहा कि आपने वोट नहीं डालना है इमरान खान।
हम तो देखो कोई चीज छुपा कर नहीं कर रहे, ना कौम से छुपा रहे हैं, ना मुल्क से छुपा रहे हैं, ना मीडिया के साथियों से छुपा रहे हैं, बड़ी क्लियर बातें कर रहे हैं। जिसने इनको रिबट करना है, जिसने रिबट करना है, मेरा चैलेंज है कि टॉक शो पे किसी पे भी आ जाए, आकर आमने सामने बैठ के उसको रिबट करें। हम आप मुतमिन करेंगे कौम को कि भाई ये बात इस तरह नहीं है, इस तरह है। चीमा साहब ये बताएं, सियासी पहलू तो बहुत डिस्कस हो रहे हैं, कहीं इस खानदान की तकसीम में किसी जादू टोले का हमला तो नहीं है? यार गुजारिश ये है कि देखो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ताकतवर है, जादू वाले जो हैं वो भी अल्लाह के कंट्रोल में हैं, और जो जादू वाले नहीं हैं उनका भी मालिक, उनकी भी जान अल्लाह के कब्जे में है। हम किसी के ऊपर इस तरह की इल्ज़ाम इसलिए नहीं लगाना चाहते। मैंने कहा ना कि हमारे लिए यकीन जाने आज भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब काबिल एहतराम है, आज भी। और चौधरी साहब जो ये बयान देते रहे हैं ना कि परवेज़ इलाही मेरा वज़ीर आला का कैंडिडेट है, वो इसलिए देते रहे हैं, आज भी वो यही कहते हैं। लेकिन इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि आप चीफ मिनिस्ट्री के कैंडिडेट हो, मेरे कैंडिडेट बनो, मेरे कैंडिडेट बनो, इमरान खान के कैंडिडेट मत। 3 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 3 घंटे पहले आपने जरदारी साहब के हवाले से है कि मुस्लिम लीग नून भी उनकी वजह से परेशानी का सामना कर रही है, जो हालात है, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है वो भी जरदारी साहब की वजह से ट्रैप हुई है। तो इस हवाले से जरदारी साहब के किरदार को किस तरह आप देख रहे हैं, क्योंकि वो जो खामोशी से बैठ गए हैं, लेकिन जो मुल्क के हालात है वो यार अब ये देखो, इसका जवाब ये है कि काफ लीग के सदर ये हैं, सेक्रेटरी मैं हूँ, ये चारों सूबाई सदूर बैठे हुए हैं। अब मेरे भाई आपने कहा है कि काफ लीग भी जरदारी साहब की वजह से ट्रैप हुई है। यार दसो तो सही असी किवें असी चूचे काके हैं कि ट्रैप हो गए हैं? प्लीज टेल अस, गाइड अस कि जी इस तरह जरदारी साहब ने आपको ट्रैप किया, या मतलब कोई भी बात हो, चौधरी साहब से मंजा हुआ पुराना तजर्बाकार सियासतदान कौन सा है इस मुल्क में, या चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ज्यादा मंजा हुआ सियासतदान कितने लोग होंगे। तो बात यह है भाई कि ऐसी कतई कोई बात नहीं है, ना नून लीग मुश्किल में है, ना काफ लीग ट्रैप हुई है। हमारे लिए आप हर कोई जरदारी साहब को डिफरेंट एंगल से देखता है, लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल बड़े वाज़ेह तरीके से बताना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता, ना किसी की, ना मेरे अंदर आपने घुस के देखा है, ना मैंने आपके अंदर घुस के देखा है। अपेरेंटली जो मेरी है, जरदारी साहब इज मैन ऑफ कमिटमेंट, मैन ऑफ वर्क, जो बाप को करता है वो पूरी करता है। एक मिनट, वो यार वो बड़ी देर से लगा हुआ है। आपने जैसे कहा कि चौधरी साहब मंजे में सियासतदान है, इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर नवाब दादा रसूलुल्लाह होते तो शायद संभाल लेते। चौधरी शुजात जैसी बड़ी शख्सियत जो है वो भी तनाज़े का शिकार है। इस तमाम सूरत हाल में किस तरह से ग्रैंड डायलॉग होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर चौधरी शुजात साहब आप ये तमाम लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि मुल्क एक बंद गली में जा रहा है। आप ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल आप इतनी बड़ी दूर तक लेके जा रहे हैं, तो बात ही नहीं है। सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसी बात है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कतन डायलॉग में कोई चीज, कोई अमर माने नहीं है। किसी शख्स को 2-4 सीढ़ियां उतरनी पड़ेंगी, किसी को चढ़नी पड़ेंगी। जब इंसान दिल से नियत कर ले कि हमने इन मामलात को संभालना है। आप अब देखें ना, आप अब क्या बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी किधर है, आपके सियासी हालात किधर है, आप मोरालिटी वाइज आप कहाँ खड़े हुए हैं, एक दूसरे की बर्दाश्त कितनी रह गई है, तो ये नियत करनी पड़ेगी। लाहौर में जो इजलास करते रहते हैं वो कहते हैं जी मुस्लिम लीग काफ जो बनाई वो तो बिया अज़हर ने बनाई थी, तो इस आप उसको किस तरह जो है वो ऑन कर सकते हैं, हमने उनको हटा दिया। तो इस वक्त मुस्लिम लीग काफ का स्टेटस क्या है? जी मुस्लिम लीग काफ इंटैक्ट है, नंबर 1 इंटैक्ट रहेगी, नंबर 2 और मियाँ अज़हर साहब, हमें तो कोई इतराज नहीं, मियाँ अज़हर साहब चंगे लगते हैं, एक नवा फैक्शन बना लें, मियाँ अज़हर सदर बना लें, सानू की इतराज नहीं, हमें तो कोई इशू नहीं है इससे। कतई तौर पर हम तो अभी भी ये चाहते हैं कि खुदा के लिए होश के नाखून ले, अकल के नाखून ले। चौधरी साहब का कोई क्या इंटरेस्ट हो सकता है यार चौधरी साहब का? चौधरी साहब ने सारी जिंदगी चौधरी साहब ने इस सियासत से सिवाय उस 3 महीने की प्राइम मिनिस्ट्री के, अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बने हैं,
चीफ मिनिस्टर बने हैं तो चौधरी परवेज इलाही साहब बने हैं, 2 दफा स्पीकर बने हैं तो चौधरी परवेज इलाही साहब बने हैं। हमारे लिए आज भी काबिल एहतराम है। क्यों इस शरीफ आदमी के पीछे पड़े हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि उस नालायक आदमी के साथ ये नहीं जा रहा, उस नाहल आदमी के साथ ये नहीं जा रहा, एक बदगुमान आदमी के साथ देने से ये इनकारी है, सिर्फ इसलिए। उसका नाम ले लें, इमरान खान। चीमा साहब ये बताइए, और बताएं, और बताएं। ये बताइएगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि काफ लीग डिवाइड नहीं है, आप कह रहे हैं काफ लीग डिवाइड नहीं है, लेकिन वहाँ पे देखें पीटीआई के जो वज़ीर-ए-आला हैं वहाँ तो आपसे तो डिवीजन होगी। आप तो नून लीग के साथ खड़े हैं, वहाँ पे जो वज़ीर-ए-आला हैं वो काफ लीग के तो नहीं है, वो आप पीटीआई के हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये क्या कोई चल जाएगी थोड़ी देर हुकूमत, या आप उनके साथ? भाई मैं कह रहा हूँ कि जी पीटीआई अल्लाह करे चौधरी परवेज इलाही साहब को ताहयात वज़ीर आला डिक्लेयर कर दे, हम खुश हैं, हमारा कोई रौला नहीं। हम इमरान खान के साथ नहीं है। किस्सा मुख्तसर ये है, ना आज है ना कल है, इंशाअल्लाह ताला। मतलब ये एक बड़ी क्लियरली एक चीज है, एक एक बात बतौर कैबिनेट के वजीर के आके मैं इनको बताता रहूँ, चौधरी परवेज इलाही साहब को बताता रहूँ, किसी से नहीं छुपाया। आप और चुप रहे। हाँ, लिहाजा ये कोई आपने कहा ना किस्सा मुख्तर ये निकाल है क्या है कि इन दोनों भाइयों के दरमियान हकीकत है कि सर लेट्स मेक इट लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा यही जानता है, सारा जहान जानता है कि दोनों भाइयों के दरमियान से हवा भी नहीं गुजरती थी, इनका इतना एतबार था। इल्जाम आप पे आ रहा है कि चीमा साहब ने आके इस खानदान पे वो जो मिट्टी को की जो इसका बात करते थे वो मिट्टी डलवा, क्यों ऐसा? गुजारिश यार एक मिनट, गुजारिश ये है भाई कि जे ते चौधरी शुजात हुसैन साहब नक च बुरकी पाते हैं तो फिर एक अलग गल है, तो जे परवेज इलाही साहब नक च बुरकी यार चूचे काके ने कि तारक बशीर चीमे के कहने लड़ पे हैं, फिर तो मैं बहुत एक समझदार इंटेलेक्चुअल और बड़ा मैं कोई वो मतलब अब दसो यार खुदा का खौफ करो, मैं इनका नारे लगाने वाला वर्कर हूँ, मैं मतलब इनका मतलब क्या आपको बताएं यार। हमारा तो इस घर के साथ हमने को पार्टियां बदलने का तरीका नहीं, 30 साल मैंने पीपल्स पार्टी में गुजारे थे और चौधरी शुजात साहब इस बात के गवाह हैं। हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी, हमने नहीं छोड़ी थी, और 2013 में 2 सीटें थी काफ लीग की, एक मेरी थी और एक परवेज इलाही साहब। मैं बड़ा मशहूर हूँ, बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आप सबको हमारी फिक्र है। मैं सही कह रहा हूँ, आप सबको हमारी फिक्र है, इस बात में मैं बड़ा खुश हूँ। रोटी खाइए जी, हाँ जी, ये जी आप बताएं जी। सर आप मान लीजिए आपकी जो पार्टी है वो डिवाइड नहीं है, आपका अपना हल्का एक सादा सा डॉक्टर साहब, उनको आप लेके आए सियासत के अंदर, 2-3 दफा आपने उनको जो है MNA बनाया है, MPA बनाया है, 5 दफा बनाया है, मगर अब वही और साथ उनके सानों लाख साहब जो है वो आपके खिलाफ चले गए। यार तू बहुत पढ़ता तो नहीं, मैं थोड़े हल्के ना केड़ी जगह हैडराज केड़े तक में 100% मेरा मुखालफ है। जी बखी जोगा बोलना है ना, जरा बखी जोगा बोलना है ना, तो सीधा सीधा मैं समझ गया तेन। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद मेरे को आई सवाल करी, मैं मुकम्मल करा। हाँ जी बस जी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जी। यार आखिरी सवाल क्या? 11-12 मैंने इसके इस्तीफे मंजूर हो गए, इसके बावजूद वो इस बात पे मुसर है कि हमने अब विभाग में आके भी अदम एतमाद कर लें यार, तू रोकन दे। मेरी बात सुनना, जब मेरी जान चली जाए ना, चीमा साहब रोटी खाइए। चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो कि आपने मुलाहिजा की। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि किसी से कोई पैसे नहीं लिए गए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तारिक बशीर चीमा ने इस मौके पर कहा कि हम इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें तारिक बशीर चीमा ने कहा कि पीटीआई परवेज इलाही को ताहयात वज़ीर आला बना दे, हम इमरान खान के साथ नहीं हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हल्फ देता हूँ सालिक हुसैन ने आसिफ जरदारी से कोई बात नहीं की। तारिक बशीर चीमा और चौधरी परवेज इलाही की चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें चौधरी शुजात हुसैन ने कहा किसी से कोई नहीं लिए गए।